नितुट धई है संत, अंत लहेंगे मुकत फल, पावेंगे भगवंत। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उछाल छंद गावत नारी बाजत तारी, गावत नारी बाजत तारी, देखत राजा देवत साजा, गावत गीतं आनंद चीतं, शोभत शोभा लोभत लोभा, देखत नैनं भाखत बैनं, सोहत छत्री लोभत यत्री, गज्जत हाथी सज्जत साथी, कूदत बाजी नाचत ताजी, बाजत तालंग नाचत बालंग, गावत गाथंग आनंद साथंग, कोकिल वैनी सुंदर नैनी, गावत गीतंग चोरत चीतंग, अथन भेसी सुंदर केसी, सुंदर नैनी कोकिल वैनी, अद्भुत रूपा कामन कूपा, चार पन्हा संग 29 नासंग, लखदुत रानी लजत इंद्रानी, सोहत वाला रागन वाला, लखदुत रानी लजत इंद्रानी, सोहत बाला रागन माला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गद दुख निकंदन गुरु अमरदास जी हृदय नित त्याओ, हृदय नित त्याओ। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन बिघनन के नाशक, बिघनन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत पर काशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनावो बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी परम कृपाला जी, परम श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल। धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीश, जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। सोए जय डिठे मन तेरी किल विख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा
ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਹਾਥ ਦਵੈ ਪਾਥੂਜ ਸਮ ਪਲਵ ਸੇ ਪਲਵਨ ਤਾਪੈ। ਨੰਗ ਸੂਚੇ ਖਚ ਨਖਨ ਕੀ ਪੰਗਤੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਨ ਸਭ ਸੁਖਮ ਸਾਧਨ। ਜਾਮੈ ਉਜਲ ਰਦਨ ਊਠ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰਗੰਤੀ। ਪਰਮ ਪਰਮਾਨ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀਏ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया। और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम प्राप्त होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सौदर चौंकी दे गुरबाणी गायन रहरास आरती आरता अरदासां बेनतियां जोदड़ियां फिर महाराज दे हुक्मनामे अपनी झोली च पवाए हन। जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दी लड़ीवार जीवन कथड़ियां राही गुरु दीदार नाल जुड़ सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो, पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि लागी ते ब्राह्मण रिश्ता लभदे लभदे हार गए ते दस पई गुरु अर्जन देव जी दे घर दी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पहुँच के महिमा देखी, संगतां दा सन्मान देखिया और महाराज जी दा पावन तन भी देखिया। भावें 9 साल की उम्र है आप दी, पर 9 साल की उम्र विच आप देखण नूं चंगे जवान लगदे हैं। बड़ा सोहना चन्न मुखड़ा है महाराज दा, मस्तक डलका मारदा है। जद आप आउंदे जांदे हन ते संगतां सत्कार विच खड़ियां हो जांदियां।
ਕੁਝ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਬਿਤ ਹਾਥ ਦਵੈ ਪਾਥੂਜ ਸਮ ਪਲਵ ਸੇ ਪਲਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਸਤ ਕਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਨਗ ਸੂਚੇ ਖਚ ਨਖਨ ਕੀ ਪੰਗਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਖੂਨ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਨ ਸਭ ਸੁਖਮਾ ਸਦਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਦਰਮੇ 'ਚ ਦਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਜਲ ਰਦਨ ਓਠ ਸੁੰਦਰ ਸੁਰੰਗਤੀ। ਔਰ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਕੀ ਪਾਖੁਰੀ ਸਰੀਥੀ ਆਂਖ ਤਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ। ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਤਰੀਛੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸੰਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਕਿਰਪਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਬੁਕ ਆਮੂਲ ਗੁਲ ਮਿਰਧੁਲ ਕਪੂਲ ਜੁਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲ ਕੀ ਡੋਲ ਪੈ ਆਤੋਲ ਸ੍ਰੀ ਉਮੰਗਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰਵਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਆਭਾ ਪ੍ਰਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਤ ਬੇਪੁਖਣ ਆਦੁਖਣ ਹੈ ਅੰਗ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਬੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜੂਆਂ ਤੇ ਬਾਜੂਬੰਦ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਸੋਡੀਲ ਸੁਭ ਸੀਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁੱਲੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਆਪ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਖਲਾਕ ਹੋਣਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਜਾਂ ਸੀਲਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਕੀ ਊਸਾ ਨੀਕ ਸੋ ਹੈ, ਜੀ ਕਾ ਕੀਜਾ ਲੂਸ ਜੋ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਸਨੀਕ ਭਾਵ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਰਹੀ। ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ। ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੈਟ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 1.25 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਫਕੀਰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲੀ ਮੈਨੇ ਰੱਸੀ, ਸੇਲੀ ਮੈਨੇ ਰੱਸੀ, ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ, ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਲ। ਸੇਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਉਹਨਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਸਤਾਰ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪੇਚ। ਕਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਾਰ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਣਸਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਲ ਦੁਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਣਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੁਰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਲੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਸਤਾਰ, ਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਸਤੇ ਯਾਰ।
ਦਸਤਾਰ ਦਸਤੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਦਸਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਯਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਸਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਲੜ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਸਜਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਉਸਨੀਕ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖੱਬੜ ਜਿਹਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਧੜ ਗੁੱਦੜ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਮੈਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਧੜ ਗੁੱਦੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਉਸਨੀਕ ਸੋਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਜਲੂਸ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਗੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਲਗੀ ਬਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਸੀਸ ਤੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਰਤ ਹੀ ਮਨ ਮੋਹੈ ਸਿੱਖ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਤੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਲ ਹੀਰੇ, ਖਜਤ ਵਿਸਾਲ ਚੀਰੇ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਦਾਰ ਹੂਰ ਚਾਹੂ ਔਰ ਵਿਖੈ ਪਾਸ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਦਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਚਾਹਾਂ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਮ ਕੋ ਬਿਨਾਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਉਜਾਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਾਸ ਵਾਸ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੇੜੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਰੇ ਜਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 10 ਹੀ ਜਾਮੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬੜਾ ਲੋਹੇ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖੇ ਹੁਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਚਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਾਏਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਭਰੇ ਮਈ ਬੋਲ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲੰਦ ਸੁਭ ਸਭ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਧਾਰਮਈ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਵਨ ਤਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਕੈ ਦੀ ਜਾਨ ਆਨੰਦ ਔਰ ਧਾਰਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਦਿਜਨ ਆਨੰਦ ਔਰ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਆਏ ਨਾਈ ਆਦਿਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਨ ਤਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਬਲੀ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਮਾਤਾ ਅਸ ਪਾਇਓ ਜਿਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਤਕੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜਮਣੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੁੜਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਉਜਲ ਸੁਬੰਸ ਆਵਤਾਂਸ ਕੋ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਉਜਲ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਨ ਕੀਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ। ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਬਹੁਤਿਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੜਾਵੇ ਚੀਰ ਭੂਖਨ ਗੁਰੂ ਸੋ ਜਗ ਸਾਰਿਓ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਬਸਤਰ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੰਦ ਨਾ ਪਦਾਰ ਬਿੰਦ ਕਰੈ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਡੰਡੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਦ ਅਧਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਸਤਾਰਿਓ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿਤਨਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਗੀ ਹਾਰਦਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਲਿਆ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਪਿਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਸ ਪਿਤਾ ਥਿਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸੋਹਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਾਹੂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਕਮਲਾਸਨ ਸੋ ਪਦਮਾਪਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਦੇ ਆਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਵਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂ ਸੋਭ ਉਮਾਹੂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸੋ ਦਿਜ ਬੂਝਨ ਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਾਗੀ ਆਦਿਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਤਾਵੋ ਜਾਤ ਸੋ ਗੋਤ ਜੇਤਾਹੂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਈ ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਈ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਹਰ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਔਰ
ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਕਰਿਓ ਹਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਗੋਤਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੋ ਦੀਵਾਨ ਸੁਤਾਹਿਤ ਯਾਹੂ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਣ ਤਬ ਕਯੋ ਸੋਢ ਬੰਤ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਅੱਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੰਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਉਹ ਕੁਲ ਭਲੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਹ ਕੁਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕ ਪਲਾ ਆਦਿਕ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਇਹ 5 ਮਹਾਗੁਣ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਫੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਤਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਲਕ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੀਖ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਖ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਸੀ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਧਨ ਵੀ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦਾ,
ਚੀਖ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਕਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਰਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ, ਚਤੁਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਧਨਵੰਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖੋ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖੋ, ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਪ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਆਖੋ। ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾ ਆਖੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਘਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਸੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਠੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਪਰਯੰਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ, ਬੜ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਸੈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸ ਠੋਰ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਜੋ ਜਗ ਮਾਤਾ ਬਨ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵੇਗੀ ਨੁਖਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਨੁਖਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਜਨਈ ਇਹ ਸਰਬ ਕੋ ਅਨਗਣ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਦਾ ਜਗਤ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ,
ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਆਦਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1708 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾਂ ਵਿਲੋਪਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਨਾ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੀਰੇ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੇਟਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਦਿਜ ਨਾਈ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਜ ਪੰਡਤ ਤੇ ਨਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਨੈਣ ਨਿਹਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਐਸੋ ਥਾਨ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰੇ ਜਹਾਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਘਰਾਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ ਠੀਕ 7:45 ਵਜੇ ਉਹ ਕਥਾ ਲਾਈਵ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਵੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 8:30 ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਇਹ ਜਾਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇ, ਲਾਸਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਆਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।